I should tell you one thing. She's not a Kannadiga and she sang this song like you don't feel like she's not knowing Kannada that much. Madam. Now, let me tell you how it all started. The inspiring story of MICQ, Mother India's Crochet Quiz. It all began in 2015 as a small initiative driven by passion and creativity. By 2016, the spark had turned into a movement. Thousands of women across India, around the world came together, united by one craft, crochet. From that moment, there was no looking back. Here is the proud list of 6 Guinness World Records created by MICQ. The first one, the largest crochet blanket, a masterpiece of love and unity that warmed countless hearts. Second one, the longest crochet scarf, a symbol of endless creativity and connection. The third one, the largest display of 3D crochet sculptures where imagination took stunning shape. Fourth one, the largest display of crochet Christmas decorations spreading the message of joy and togetherness. Fifth one, the largest display of crochet scarves celebrating the patience and skill of every creator. And today's crowning moment, the largest display of crochet granny squares. The previous record was 58,112 squares, and we achieved by staggering 1,581 squares. Whoever is there who wants to break our record, there's a long way to go, right? Yes. From 2015 to today's 6th record, this journey has not been just broken records, but also built bonds, empowered women, and shown what collective passion can achieve. Adding to this, we are the first one to have our logo in the Guinness World Record certificate. And it is still there. And every year, Guinness publishes a book. And out of 45 to 50,000 records, they print only 2,000 records in the book. And the next edition, which is 2026 edition, ours is there. We have made a mark in the book as well. Isn't it a proud moment? Yeah. How should I get the applause? And 5 of our Guinness titles, it is still with us, and all the people who are there across the world has to struggle a lot to break our records. Now, let's not waste the time. I welcome Sudhiti to introduce our guest. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯವೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಶೇಂದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಶೇಂದಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಶೇಂದಿ ಅವರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017. ಗಂಗಾವತಿಯ 78ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಕೋವಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಶುಗರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಸು ನನಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟರ್ ಜಾನ್ ಕಾರ್ನಿನ್ ಅವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಶಿಂದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೆಸರಿಸಲು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಹೊಯ್ಸಳ ಉತ್ಸವ, ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1992. ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಿರ್ದೇಶಕದಲ್ಲಿ 3 ಕರ್ನಾಟಕ ನೌಕಾ ಘಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಿತ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. It's a long way to tell, and it's not, so there is no time actually. And she is telling, and ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಮುನಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿ ನೀರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಮುನಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಯಮುನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಮೈಸೂರವರು, ನಾವು ಸಹ ಮೈಸೂರವರೇ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಮುನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರೋಶೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿಯರು, ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಾನು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಶೆ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಶಾರದಾ ಅವ್ರು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವೈಬ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. How many of you don't? Absolutely don't. You don't understand at all? ಅದನ್ನ ಕಲ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವೈಬ್ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ 30-40 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಂದಿರೋರು ಶೋನು ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದೆಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂಥರ ಹೃದಯ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋನು ಅವರೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರೋಶೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ನಾನು ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 6 ಸಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಈ ಕಲೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೇರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀರೋ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೀರೋ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿ, ನಾವು ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅದು ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 5 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ನಮಗ್ ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೋ ಅಥವಾ ಕೇರಳಗೋ ಅಥವಾ ಮಣಿಪುರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆನ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೋ, ನನಗ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ವಿಸಿಟಿಗೆ 2-3 ದಿನ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕಲಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಶಾರದಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಷಮೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾವೊಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ.